嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年4月5号，这一期我们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上也有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1137天，也是乌军进入库尔斯克的第243天。在过去的一天里，俄军伤亡1380人，另外被摧毁7辆坦克、30辆装甲车、38套火炮系统。这是俄罗斯在顿涅茨克发动一次袭击，乌克兰士兵使用无人机和火炮摧毁了俄罗斯的19辆坦克和装甲车。俄罗斯军队每天都在那里各地区发动30次袭击，主要依靠步兵。2025年4月3号，俄罗斯使用大量重型设备和人员，发动一次大规模的攻击。根据乌克兰国防部情报总局通报，在被占领的梅利托波尔，一辆卡德罗夫武装的装甲车被摧毁，至少5名阿赫迈特特种部队的成员被歼灭，也就是抖音部队。这一下，卡德罗夫又要肉疼。这4月份已经过去4天了，普京要求俄军将乌军赶出库尔斯克，不仅没有完成任务，反而乌军在俄罗斯的库尔斯克还发动反攻。根据媒体报道，乌军在反攻中重新控制了俄罗斯库尔斯克苏贾边境口岸。乌军现在是四处开花，不仅进入布良斯克州，甚至出动了2万人。现在在别尔格莱德州，目前已经控制了200平方公里的俄罗斯领土。这给人感觉，刚把库尔斯克打完，现在又要再打别尔格莱德。只要乌军在别尔格莱德，俄罗斯的空天军就要用滑翔炸弹3吨重的一顿狂轰滥炸，焦土政策，把自己的领土、自己的家园炸个稀巴烂。这个对普京来说，这不叫事。也就是俄罗斯领土乌军是越赶越多。这个乌军还出动了空天军，驾驶着 F-16发射高精度航空炸弹袭击别尔格莱德俄罗斯防御工事和桥梁。乌军还把它拍成视频，从驾驶员视角来看F-16轰炸别尔格莱德的镜头，还是很震撼的。恐怕是受泽连斯基去前线视察的影响，这乌军在库尔斯克居然还要反攻。前2天应该是4月3号，泽连斯基亲临苏梅州，苏梅是跟库尔斯克紧邻着，而且现在有传言俄军也在进攻苏梅州，所以泽连斯基亲临苏梅州又去视察。泽连斯基说，今天我来到了苏梅地区，这是至关重大的地区之一，我亲自感谢我们的战士和所有在库尔斯克地区执行任务的人，他们保卫了我们国家和苏梅地区，阻止了俄罗斯人从这些方向向乌克兰推进的不懈企图。我感谢我们的所有的士兵和军士，感谢每一位在这些地区英勇奋战的军官。大家可以看视频。Бажаю здоров'я, дорогі українці, українки. Сьогодні дві наші області – Чернігів, Сумщина, стратегічний напрямок, кордон з Росією. Почав сьогодні день в Ягідному. Днями була річниця звільнення села від окупантів. Важливо, що багато об'єктів в селі відновили, будують нові будинки, працюють над збереженням пам'яті про те, як росіяни утримували все село в підвалі школи. Один з найбільш цинічних і нелюдських злочинів цієї війни. Ніколи це ми не забудемо. І також я був в Чернігові, зустрівся з представниками всіх наших громад області. Багато питань, багато. І особливо у громад, які межують з Росією, фактично постійно знаходяться під обстрілами. Вирішили сьогодні направити додаткові кошти для підтримки всіх таких громад прикордонних на межі з ворогом, а також прифронтових. Наступного тижня урядовці повинні це вирішити. Додаткові кошти, відчутні кошти на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань. Сьогодні ж наша Сумщина – один із напрямків, де багато що вирішується. Я особисто хотів бути тут, особисто хотів подякувати нашим воїнам. ДШВ, 80-та бригада, 82-га, морська піхота, 36-та бригада і всі ті, хто виконує завдання на Курщині. Хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну з цих напрямків. Я хочу подякувати всім нашим солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на
цих напрямках від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Це один з найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку. Основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій. Знаємо, на що розраховує ворог. В будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність, наших людей. Я вдячний всім нашим людям, які захищають свій дім, які захищають свої громади, які захищають свою землю, нашу землю. Бути тут, допомагати державі та армії, дбати про людей, які поруч. Це все потрібно, це все допомагає нам зберігати Україну і наближати мир. Слава Україні! 犹如这个俄罗斯拒不遵守这个停火协议，继续在用无人机和导弹袭击乌克兰的各地。昨天还造成哈尔科夫一个民房被击中，造成平民死亡。泽连斯基警告普京，如果俄罗斯继续威胁城市平民，乌军将针对俄罗斯莫斯科进行打击。也就是俄军，普京你再不收手，那么乌克兰可就要还击了。乌克兰也有能力还击。4月3号晚上，无人机突袭俄罗斯利佩斯和莫斯科州利佩斯克地区，据报道发生20起爆炸，疑似是针对钢铁厂或军用机场。莫斯科则有无人机残骸击碎窗户，当地机场紧急启动地毯防空模式关闭。另据通报，谢尔普霍夫市也遭袭，并发生多起爆炸。当地时间4月4日中午，俄罗斯国防部通报称，乌军一天6次袭击俄能源设施。通报显示3月3日23时至4日8时许，布良斯克州的2条低压天然气管道和2座电力设施，坦波夫州的1条低压天然气管道以及利佩斯克州的1座电力设施遭到不同程度的破坏。袭击地点有家庭用户出现天然气和电力供应中断情况。乌克兰方面对此暂无回应，这叫来而不往非礼也。大家都找特朗普去告状吧。这个俄罗斯一架图22 M3 逆火战略轰炸机在伊尔库斯克地区坠毁。这个飞机经常去轰炸乌克兰的，袭击乌克兰城市的。图22逆火战略轰炸机一架大概是3亿美元，这个3亿美元又化为乌有。最关键的是，俄罗斯制造图22逆火战略轰炸机的这个技术现在已经丢失了，也就是它打一架少一架，很难再造。这对普京来说都不是好消息。建造武器，乌克兰的国防快报发布的最新卫星照片显示俄罗斯正在被占领的克里米亚克赤海湾造船厂加速建造2艘23900型伊万格罗夫级的2栖攻击舰，其中1艘船体已经出现雏形。这个伊万格罗夫2栖攻击舰标准排水量是3万吨，满载排水量是4万吨，能够搭载15架直升机、3艘登陆艇、75台车辆和900名海军陆战队员，2艘总造价1000亿卢布。其中首艘伊万格罗夫号预计交付太平洋舰队，2号舰米特罗凡莫斯卡连科则准备交付黑海舰队作为新的旗舰，替代2022年战争爆发之初就被击沉的黑海舰队前旗舰莫斯科号巡洋舰。俄罗斯政府加速建造2艘伊万格罗夫的2栖攻击舰，被认为是黑海舰队遭重创后克里姆林宫试图重塑海军威信。但是恐怕又是瞎子点灯白费蜡呀！如果不出意外的话，这2艘军舰大概率坚持不到下水，对吧？乌克兰他不会放过这个活靶子，一定要等到它建的差不多了，正准备下水，对吧？再给它摧毁。因为乌军以前就多次发射风暴鹰导弹，成功的摧毁黑海舰队在船坞里面维修的军舰。大家记得有一艘潜艇被炸成3节，潜艇正在那个船厂维修都被它炸掉了。所以说这2艘2栖攻击舰十有八九要胎死腹中。这个泽连斯基办公室副主任帕
帕利萨透露，他说俄罗斯计划向乌克兰增派15万军队，组建15个新的摩托化步兵师，建设正在进行中，未报告人员短缺的情况。预计俄罗斯军队近期将加大对重点地区的压力。俄罗斯军队继续逐步推进，在试图突破前线部分区域时取得了战术上的成功，也就是普京还要发动大规模的攻势。我们再看看外交以及国际援助，波兰已向乌克兰额外提供5000个星链终端，以确保关键区域通信不间断，包括医院、学校和关键基础设施。这个波兰也是不遗余力援助乌克兰。根据法国的《费加罗报》报道说法国、英国和乌克兰的代表正在基辅就可能的维和任务举行首次会谈。这次会谈是在各国的参谋长级别军事指挥层级的进行，预计将与泽连斯基主持会谈。法国代表由这个埃里·伯克哈特将军率领，英国代表团由安东尼·拉达金海军上将率领。会议讨论了北约参与维和任务的可能性。法国外交部长诺埃尔·巴洛表示即使俄乌停火，也需要军事存在来维持前线以及停火的稳定。根据《华尔街日报》报道，如果乌克兰实现和平，法国和英国计划向乌克兰派遣多达3万名士兵。也就是说，欧洲向乌克兰派兵这个事情已经在议事日程之上，正在缓慢在往前推进。现在英法双方已经到了乌克兰，先行讨论就是谈判，怎么派部队，派多少部队，部署在哪儿，怎么配合。因为双方派的都是参谋长级别的，这是具体事务，已经不是说大方向了。北约欧洲司令叫克卡沃利表示，他说乌克兰并不会注定输掉这场战争。他在美国参议院听证会上表示，战争中没有什么是不可避免的。乌克兰拥有强大的防御能力，虽然很难想象乌克兰会发动大规模进攻，但随着乌克兰军队成为一支强大的现代军队，乌克兰也不太可能遭到失败。也就是像俄罗斯想把乌克兰打败，那很难。这个卡沃利将军还说，他说正在准备向乌克兰运送更多的 F-16。乌克兰那里有几架 F-16，那里有几名训练有素的飞行员，还有更多的 F-16准备部署，还有更多的飞行员正在接受训练。我可以在听证会的闭门会议上告诉你他们的数量，他们工作。他在参议院军事委员会听证会上表示，这些飞机已服役，每天都在飞行。他另外表示说，这些 F-16战机都不是美国向乌克兰交付的，这些飞机主要来自北欧国家荷兰和丹麦。由50名共和党与民主党参议员组成的跨党派团体提出一项新制裁法案，旨在对俄罗斯及购买其能源的国家实施惩罚。该法案规定，若俄罗斯总统普京拒绝与乌克兰进行诚意停火谈判或违反最终协议，将触发多项制裁措施。美国的跨党派参议员，民主党和共和党都有50个人起草这个新制裁，准备针对俄罗斯的能源金融加大制裁力度。北约秘书长吕特最近也不知道什么腰杆子又硬起来了，可能看到特朗普对普京有点失去耐心，这个吕特画风又变了。北约秘书长吕特说乌克兰冲突结束后，俄罗斯仍威胁北约。北约秘书长马克·吕特表示，即便乌克兰的冲突结束，俄罗斯仍将长期对北约构成威胁。吕特说毫无疑问，俄罗斯是北约的主要威胁，并且是长期性的威胁，即便是在乌克兰冲突结束的情况下。那也就是北约和俄罗斯那是世仇，好不了了。前一阵子吕特可不是这么说的，前一阵子吕特说俄乌停火以后，北约要跟俄罗斯关系要正常化。我们再看看消失已久的美国的国务卿卢比奥，这个卢比奥现在好像边缘化了，最近突然出来了，媒体的聚光灯又到了他身上，这主要是他在参加北约成员国外长会议，想跑都跑不了。但凡开别的会，特朗普恐怕安排别人去。这个北约成员国的外长会议，那必须是卢比奥在这个会上会后对记者这个发表讲话，终于露脸，要不然卢比奥想露脸的困难。一个我的感觉，他说未来几周就能知道俄罗斯是否认真对待和谈。如果俄罗斯采取拖延战术，特朗普对此可能会反感；如果俄罗斯不认真对待和谈，美方将不得不重新评估立场。卢比奥又话锋一转，他说我个人仍对和平持乐观态度。也就是卢比奥就是警告普京，你要认真对待和谈，你不要在那儿玩这种猫腻搞拖延。只有2周时间，特朗普就知道你普京是真心和谈还是在拖延。这个卢比奥还说，他说美国无意期待俄罗斯和乌克兰做出让步，
因为这一决定直接取决于俄罗斯和乌克兰。卢比奥在北约外长会议后啊，他在这个发布会上说啊，他只有在谈判桌上才能结束俄罗斯与乌克兰的战争，并补充说啊，这不是无条件投降，那么应该是双边让步。这跟我的论调是一样，你只要是和谈，乌克兰也没败，俄罗斯也没败，那你说怎么弄？普京让乌克兰无条件投降，乌克兰怎么可能呢？所以这种情况下，你谈判双方就得让步。这个卢比奥说啊，美国无法确定具体需要做出哪些让步。他强调说啊，这将取决于乌克兰能够接受什么和俄罗斯能够接受什么。这个卢比奥的意思就是，我先把这两个人拉到谈判桌前坐下，你们再谈，先停火，剩下的就谈。至于说双方做什么让步，我美国搞不清楚，我不开出条件，我不掺和，让他们俩谈。你看，这相当于这个卢比奥他已经搞明白了，他给出任何谈判条件都会遭到双方的唾骂，真的是出力不讨好。假设他说把这个卢甘斯克、顿涅茨克给俄罗斯，扎波罗热、赫尔松、克里米亚给乌克兰，这个方案俄罗斯也会骂的，乌克兰照样骂的。美国叫风箱里的老鼠，两头受气，猪八戒照镜子，里外不是人。这个卢比奥说，任何改变都必须来自冲突国家本身。同时，卢比奥还向这个欧盟的外长卡拉斯承诺，他说美国不会向俄罗斯做出超越乌克兰或欧盟红线的让步，也就是请这个欧盟放心，我们跟俄罗斯人谈，不会出卖乌克兰，不会出卖欧盟。这是卢比奥的态度。所以我说卢比奥他跟特朗普还是有一些区别的，所以他被边缘化。你看他跟特朗普的中东特使，对吧？那中东特使就变成普京的宣传员了，已经完全站在普京的角度说话。这个卢比奥相比较而言，好像还有点底线，对吧？说出来话好歹是有道理的。这个俄罗斯总统特别代表叫德米特里耶夫3日在华盛顿与美国政府代表会谈后表示他说乌克兰的问题谈判已取得显著进展。他表示特朗普政府听取了俄方立场，在与俄方对话中展现出建设性与尊重性。美俄新一轮谈判日期将在近期确定。他同时透露，俄美正在讨论恢复直航，美国企业愿意填补欧洲企业离开俄罗斯后的空白。据他估计离开俄罗斯市场后，每企损失了约3000亿美元的潜在利润。这个俄罗斯人德米特里耶夫他也挺有意思，他说俄罗斯很好的应对了制裁，因此莫斯科不要求解除制裁。你说这让特朗普好没面子，特朗普还拿制裁来要挟普京，说你要停火解除制裁，我们考虑把你们的银行接入 SWIFT 系统。结果你看德米特里耶夫说，因为俄罗斯很好的应对了制裁，所以我们现在也不着急，不要求你解除制裁。但是不代表俄罗斯人没要求，这个俄罗斯请求美国解冻莫斯科购买的价值5亿美元的飞机零部件。这个就是我以前说的再这么打下去，再这么制裁下去，俄罗斯恐怕民航飞机已经难以运转了，难以维持。现在紧急要求美国把这5亿美元的零部件给俄罗斯。特朗普今天他还对媒体说，他说普京和泽连斯基现在都愿意停火，他相信很快就要达成停火协议。特朗普他总是相对乐观，一个叫能源停火都做不到，黑海停火更做不到，陆地上停火也没做到。他说普京和泽连斯基都愿意停火，并且一度有传言普京和特朗普可能在下一周再一次通电话。根据报道，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京下一次通话可能很快就会举行。但是根据美国媒体报道说，这个美国总统特朗普的核心圈子建议他在俄罗斯总统普京承诺实现俄乌全面停火之前不要与普京通话。英国的独立报最新消息称，克里姆林宫当地时间4日表示普京和特朗普目前暂无再次通话的计划。美国全国广播公司3日援引美国政府官员的话说目前尚无特朗普与普京再次通话的计划。这些官员说特朗普可能会突然决定与普京通话，但有人建议除非普京表达实现全面停火的意愿，否则特朗普与其通话不是一个好主意。也就是特朗普，你长长心吧，不要老被普京耍了，热脸贴人家的冷屁股。这个泽连斯基停火的价码又提高了一下，泽连斯基要求俄罗斯支付战争赔偿，俄罗斯必须为其在乌克兰造成的破坏支付赔偿金。4月3号，这个泽连斯基说的，他说恢复乌克兰是一个正义问题，俄罗斯必须为他所有破坏的一切支付赔偿，我们绝不允许国际社会宽恕这些罪行。如果有人想对侵略者展现宽容，请他们自行决定，不要牵扯我们，补偿责任必须由造成伤害的一方承担。他说乌克兰不打算凭自身力量重建
国家，这将成为俄罗斯的财政义务。如果莫斯科拒绝直接支付，我们将动用被冻结的资产以及其他的补偿机制。泽连斯基画了很多红线，第一个红线他是不裁军，他的军队还要扩大；第二个红线就是绝不承认俄罗斯占领的领土是俄罗斯的；第三个还要求俄罗斯赔偿。我们再看看俄罗斯国内，首先这个口炮界的天花板梅德韦杰夫现在又开始掉书袋了，整段子。这个在对这个特朗普不是搞了一个关税战吗？向100多国家加关税。这个梅德韦杰夫评价他说，事实上俄罗斯几乎不与美国和欧盟进行任何贸易，几乎所有贸易都受到制裁。然而我们的经济现在增长了3%。接下来最有意思的是，梅德韦杰夫他居然说，我们将听从老子的建议，是中国的老子的建议，说坐在河边等待敌人的尸体飘过来，欧盟经济腐烂的尸体。这个老子什么时候说过这话？老子说过，这个逝者如斯夫，不舍昼夜。这个梅德韦杰夫他抖个机灵，把用在这儿了。子在川上曰，逝者如斯夫，好像也不是老子说的，对吧？应该是孔子说的。所以说梅德韦杰夫要用，应该好好的搜一下那些人工智能 DeepSeek 会不会用，或者 ChatGPT。当然了，你要想让俄罗斯人知道老子、孔子什么逝者如斯夫，这恐怕也挺难的，不容易。我们再看看这个俄罗斯的口炮界的二哥车臣总统卡多罗夫。这个卡多罗夫很有意思他前2天任命他17岁的儿子作为车臣内政部馆长。然后他儿子叫亚当卡多罗夫，马上就召开内政部会议，任命了自己的安全主官，并颁发奖章。现在车臣的安全部队有一名零经验的青少年领导。这个卡多罗夫一有机会恐怕就要称帝。这个卡多罗夫这2天组织了一个9500名车臣士兵誓师大会。这个车臣为俄乌战争投入的兵力数量在逐年增加。2023年1月10号，车臣的卡多罗夫称，累计已有2.1万名车臣士兵参加俄罗斯对乌克兰的特别军事行动。2024年8月，卡多罗夫表示，车臣派遣至乌克兰前线的士兵已达到4.7万名。10月，卡多罗夫称，车臣全副武装的士兵达到了7万名。11月，卡多罗夫计划派遣8.4万名车臣人与乌克兰作战。根据独立调查机构统计，卡多罗夫麾下的武装力量编制已在开战后扩充了3倍以上。算上预备役，这个卡多罗夫手上的兵力已经达到了10万人。这10万人如果都到乌克兰战场上进行轮换拉练，那么这个战斗力虽然跟乌军打起来不堪一击，但是对付俄罗斯人那还是砍瓜切菜。所以卡多罗夫现在翅膀越来越硬，羽毛越来越丰满，现在像一个军阀的样子，手上有兵，所以就等着这个普京什么时候控制力一弱，卡多罗夫就要振臂一呼，天下苦今9亿。我想到时候应者云集，20个小俄罗斯就会凭空而出，让我们等待这一天的到来。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。